अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुअमिनीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाहि कमा क़ाल ईसा इब्नु मरियम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाहि फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इस्राईल व कफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम।
काबिल एहतराम हजरत शेख साहब दामत बरकातुहुम, हजरत मोहतमिम साहब दामत बरकातुहुम, उलमाए किराम, तुलबाए इज़ाम और आम मुसलमानानू द टोलना अव्वल खुज़ माज़रत को तासु द स्वाद द कवी ईमान हामिलानो मुसलमानानू था अगर माज़रत को द स्वाद द कवी ईमान वाला मुसलमानानू पर नुमाइंदगी अवनी अबद बायत के बर वक्त रसीदले हो पलार द मरगुरु पे इसरार बाने जाए पजाय रुकाउसु लिहाजा द मस्पखिन मुजमोम देर पर तलवार बाले तनिजदी मदरसा फरीदिये के हो लिहाजा पदग ताखीर बाने माजरत को मोहतरमो दिनबाद द्वेमा खबर जजा वलंद अल्लाह ताला शुक्र अदा कोम चिमाते दा मौका पलास राकड़ा और बिया दागे न बास तासु टोलु शुक्र गुजारी कोम जे तासु इंतजार मुक और ला तरूसा एहतमाम सरना से अल्लाह ताला ने तासु दखल कर देख भी खैरुना बरकत नजर की मोहतरम उलमाए किराम और तुलबाए इज़ाम और आम मुसलमानान तज़कीर दाद दीन तकाज़ाद कुरान करीम के अल्लाह ताला फरमाई वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा उस तज़कीर से शेदे नुआमा मुतबादिर माना को इंतगर याद दहानी कवा और तास्ता इब्न हाजिब बाबा वेदी ची बाबे तफवील तकरार फायदा कई नबी अवैदा बार बार कवा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदा तज़कीर बार बार को यौ सड़ी तबे यौ खबर उकड़ यौवा ब्या बोर से वरगे ब्या बे वरता खबर उकड़ा ब्या बे वरगे ब्या बे अग खबर उकड़ा द फारसी और शायर वही चेताज खाही दाश्तन करता हाये सीनरा ताज खाही दाश्तन करता हाये सीनरा गाहे गाहे बाज खा एक किस्से पारी नरा दा जोड़ा की सब ब्या ब्या याद है नो दा जोर दिन बमूंगा जोर सर हुआ है ब्या ब्या बे याद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदा जोर दिन में और पदी बुनियाद हुई तो उसने रणा वाला खलक ना गनी सही शो मुंग जड़े रणा वाला ही और दा जड़ा रणा दा द कदीम जात तरफ ना रागले दा लिहाजा द कदम इनकास दे के दे वक्त तेरे दूसर जड़ी की ना देखा द कदीम माना दादा चेरे दो बिदाया निश्ता ने हाया निश्ता और लकम शे चे बिदाया और निहायत वाला नहीं होता जड़ी की सही और दो वजह बारी मुतालिक दामनाते कवल चिला युहद्दु या सुकुल वला यतगय्यर वला यतबद्दल न तब्दील राजी न पजात के और न सिफात के न कुरान करीम के अल्लाह ताला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कवे फज़क्किर इन्नमा नदाता सुन तपोस जककुम ज़ाहिर है दगा से आयत के ब्रेक को लगो जका जरा अगले अमेरिकेना नो हम चेरे खल्क गलत फहमी पैदा नशी दा दनले कुरान ना वड़े क्या मुंह वाले चीजान सरोड़े वगैरह वड़े ना अल्लाह ताला फरमाई चे फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर नन भैया ने मसला तासुबानी अमली को अब अगर नई मसला दादा चे जमा बैन सलातैन सशे जमा बैन सलातैन ज़ुहर और असर की ज़ुहर और असर की आरफात के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो टूलो एमो मजहब दे होकला चेकले इमामुल हज पसी के हो ब्याद जमहूर मजहब दादे चेकजान ले उनके इमामुल हज पसीने नो ब्या बहुम
جمعا و قصرا اغی او اصطلاح وی چې که مسافر نه نو هم به قصر کې او که امام الحج پسې نه نو بیا به هم جمع بین الصلاتین کې. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې قصر د سفر د وجی او جمع بین الصلاتین دا د امام الحج د اتباع او اقتداء د وجی. خبره ذهن کې رااله؟ نو دا خو یو مسله ده. او بیا جمع بین الصلاتین مغرب او عشاء کې دا د ټول پنځ کې ځان لیکي چې جمع سره نه کې خو خپل جمع وي. مزدلفه کې به کې وړاندې جمع تقدیم ده، دا جمع تاخير ده. وړاندې جمع تقدیم ده او دا جمع تاخير او دا جمع تاخير هم د امام سے پنځ دا سدا چې دا مغرب په عرفات کې نه کې که مزدلفه ته ورسېږي هم د مغرب په وخت کې نو تاخير به کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم دغه څه کړی و. ما دا الحج فی المذاهب الاربعه کې دا مسله په تفصیل لیکلې ده. صحیح. بیا د جمهور په نسبت باندې مختلف اعذار دي داغه د وجه نه هم جمع کیږي. تقریبا ظهر عصر کې تاخيرا په مغرب او عشاء کې او داغه نه د شدت مطر او بل د وحل او بل د ظلمت الشدیده. نو دی اساس باندې جمهور بیا جمع به امام رحمت الله علیه فرمایي چې جمع بین الصلاتین دا صرف دغه د حج په موقع باندې ده، خو په دغه شرایط باندې نور بیا جمع بین الصلاتین نشته. زه په خپل سوري جمع کوم چې سفر باندې نو دا ماسپخین اخر وخت ورسوم، مازیګر وړاندې وخت وکړم، بیا مغرب کې هم دغه څه وکړم، مغرب اخر ته ورسوم او ماسخوتن دا اول وخت یو کوم. خدا نن چې کوم مسله به عملي کو دا د ټول فقهاو کې هیڅ مذهب نه دی او هغه د چې مازیګر به د ماښام سره یو ځای کوي نور پرې وته ورسته څنګه مخه ده وهم نو بهر تقدیر. نو قرآن کریم فرمائی چې فذکر انما انت مذکر، یاد دهانی ورکوا د دې یوې خبره بار بار زکت یاد دهانی ورکول دي. هر پیغمبر به دا خبر علیه الصلاۃ والسلام قوم ته بار بار کوله. سبه کوله بار بار به کوله. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وی قال انی دعوت قومی لیلا ونهارا ولم یزدهم دعائی الا فرارا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وی زما پروردگارا ما تا طرف دا دعوت دروازه ورکړې دې د شپې مې ورکړې دې بار بار مې ورکړې دې بیا بیا مې ورکړې دې. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، وی بیا مې دا خبره دوی تعالی نه یو کړی دا ځان له ورته کړی دا علانیه مې کړی دا ځان له مې کړی دا. ځکه د پیغمبره مقصد دا وی چې دا سړی په دې خبره باندې پوښي ګوره کنن ني سبا به ومني اګه سبا ني نو پرز به ومني. وی چې احمد تو عاشق په مشیخت تراج کار، احمد تو عاشق په مشیخت تراج کار، دیوانه باش سلسله شد نشد. نو الله دې موږ د دین لیونی کی، نو چې د دین لیونی شي نو لیونی خبره بار بار کوي. صحیح. خدا لیونی نه ما د دې وجه ور سره د دین لیونی و اذا مضاف الیه ملحوظ ساتي. صحیح شو. نو عرض میں کو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی فذکر دا خبر بیا بیاو کا دا یاد دہانی بیا بیاو کا انما انت مذکر دا تازم داری دادا بلکہ ٹائٹل دیدار ہے جتا مذکر ریپیٹر سشے مکرر ورتوئی پا کاف باندے کابل والا کاف قندہار والا نا ایتا مکرر نو دا خبر تکرار سر بیا بیا کوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا بیا کوا او بل سے فرمائی کہ فذکر وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. رسول پاک تا اللہ حکم خدا خبر بیا بیا کوا نو کہ نوے مسلمان نشی نو دے زور دا بدا سبق یاد سی کہ نوے مسلمان نشی دے زور ملگری دبا دا سبق یاد سی. فإن الذکرى
تنفع المؤمنین د مؤمنانو زړه کې به دا جاګزین شي او ځای به ونیسي. او بل ځای فرمایل چې وذکر ان اسک ان نفعت الذکر نو ما مرګره ته دا ان په معنا د اس دی ځکه دا څه کې دی چې ذکر نفع نه ورکړي دا خو بیا شی مشکوک شو حالانکه د ذکر کې شک نشته نفع ورکړي نو ما دا ان مؤول کې په اس باندې چې وذکر اذ نفعت الذکر دا بلاغت قرآن دی دا څه دا بلاغت قرآن دی وذکر ان نفعت الذکر دا خبر بیا بیا کوا اذ نفعت الذکر اچ مؤول دې په اس باندې نو اس تعلیلی د ذکر چې ذکر نفع ورکړي نو دا ګوره دا صحابو کې لوی لوی صحابه دي څوره ځلې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خبر رد کړه رد کوله خو نبی علیه السلام ته ورته پرېښودل وی ته به دا خبره منې سبکې دا خبره به منې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شدید مخالف بار بار دا خبره رد کولا دې سره کمیټډ چې دې بنمن مخالفت به کوم دشمنی به ورسره کوم مخالفت به کوم دشمنی به ورسره کوم صحیح قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې د مشرکین کمټمنٹ کړو څه کړو وَإِنَّ بِهِ كَافِرُونَ وَإِنَّ یو جمله اسمیه د دې په نفس مفهوم کې تاکید پروتي د دې په نفس مفهوم کې څه پروتي تاکید د دې وجه په علاقه دی او خاص زمانه سره ریده مظهر د تاکید دی یا د امر د تاکید ده او دویم وَإِنَّ بِهِ كَافِرُونَ دا به دا سواقع دی ترکیبا جار مجروح دا خو د عام سړي خبره ده زه علماء سره خبره کوم دا خبر مقدم دی د کافرون څه شی او تقدیم د ما حق او تاخير مفید د حصر او تخصیص ته وګوره ان شاء الله ماشين کولاویږي تاسو ماشين کې دا ټول خبره پرتی دي زمانه ور سکار نه زبردست شارټ ورکوم چې دا خبره تازه شي نو دوی مون کمیټډ یو دې سره چې دا به انکار کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې زوم کمیټډ دې سره چې دا خبره بیا ذکر الله حکم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک او پاک پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک نو ما تاسو ته وې صاحب د شافعی خواص الابواب کې لیکي چې باب تفعیل تکرار فائدہ کوي نو بلغ بیا تفعیل دی چې بلغ بیا ورسوا ما انزل الیک من ربک دا سچتا دستا د پروردگار طرف نازل کړي شوی دی وان لم تفعل فما بلغت رسالتا کدا کار دیونه نو سړان دی خو بلغ باید دې ویلې فان لم تبلغ فما بلغت رسالتا قرآن دی تعبیر په بلغو کو تبلیغ سره روته په فعل باندې وکړه یعنی معنا دا چې دا مشن وګرځوا دا څو وګرځوا نو مشن هغه ته وایي چې ورځ شپې سړی د هغې متعلق سوچ کوي چې دا خبره به کوم دا خبره به کوم دې وجې ته تعبیر په فعل باندې وکړه چې بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل کتا دا کار نو کو یعنی بار بار دې دا خبره اون رسوله یا د سو رسول اسد اون رسول فما بلغت رسالتا نو تا دا الله رسالت او پیغام رسول نه دی اوس مونږ ورته وایو الته په امریکا کې په انګلیش ژبه کې پیکیج سو ورته پیکیج مختلف شیونه چې هغه یو ځای راځم کې مونږ دا لکه تاسو دلته کله کله غریبانو سره امداد کوي رمضان کې تاسو ورته فود پیکیج زمونږ د مرګري دی یو تنظیم جوړ کړی خیر الناس نو دې مسره مشوره وکي کله کله زه ورته یو $10 راوړم دا $10 باندې صحیح $10 کوم کله زیات دی کوم کې ها نو فاینی ها الله تعالی فرمایي چې فإن لم تفعل فما بلغت رسالته دا دین بطور پیکج خلق تو رسوا نو بطور پیکج معنا د الف نه تر یا پورې ده مخلوق تو رسوا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې صحابه گواهان کړ حجۃ الوداع کې حجۃ الوداع کې نبی علیہ السلام 5 خطبه ویلې وي سوې ویلې
پنځه خطبه عموما په کتابونو کې هغه پنځه خطبه یو ځای ذکر شي. بهر تقدیر مقصد خو د علماو هغه گویا ابلاغ دا پیغام د چې نبی علیہ السلام ورکړی او د سیرت په حواله بیا مونږ ذکر کوو چې دا خطبه ویلې وه د بیت الله دروازه کې ولاړو په یوم الترویه، او دا خطبه ویلې وه په عرفات کې، او دا درې خطبې ویلې وې په مینا کې، دوی خو مینا کې ویلې وې، او د اخرنۍ خطبه د مسجد خیف سره نبی علیه السلام دیارلسمې نه بعد دغلته ما ډېرو انو دغلته دا خطبه ویلې وه. صحیح. او بیا په دا خطبو کې نبی علیه السلام صحابو نه تپوس وکړ چې الا هل بلغتو، الا هل بلغتو، الا هل بلغتو، الا نو موږ ورته عموما حرف تنبیه وایي. څه ورته وایي؟ حرف تنبیه. نو دا تنبیه خو موږ بیا معنا کوو خبردار. نو دلته نبی علیه السلام خبرداری خو نه ورکوي، ځکه یې نه تپوس کوي. نو ورته وایي چې الا، نو ما ملګرو ته ساده پښتو کې ترجمه وکړي چې نبی علیه السلام داسې ہے هل بلغ، خبره مې در رسول ده. اوس په خبره پوه شئ که نه؟ دې ته وایي التصویر الفني فی القرآن. څه شی؟ التصویر الفني فی القرآن. الله تعالی دې مونږ په دې قرآن کې ورننه باسي، دا قرآن د خدای مونږ کې راننه باسي. نو بس که دغه کار وشي نو بیا عمرګري ډېره مزه درکوي. بیا که قاري تلاوت هم کوي ستا زړه به ورته ژاړي. قاري تلاوت هم کوي نو څه به کېږي؟ زړه به دې ورته ژاړي، ځکه یې ته په هغه لذت باندې پوهېږې. هغه لذت الله تعالی درکوي. خو کله چې ته قرآن کې ننوځې او قرآن تا کې راننوځي. حافظ شیرازي وایي کہ عروس حضرت قرآن نقاب آگاہ پرانداز، عروس حضرت قرآن نقاب آگاہ پرانداز کہ دارالملک ایمارا مجرد بین دزغوغا. تشبیه ورکړی دا د قرآن د یو تازه ناوې سره. تشبیه ورکړی د قرآن د یو تازه ناوې سره. لازم د ناوې سره په شال کې پټ کېناستل دي چې ډولۍ کله راړه شي. اوس پته نشته چې اوس هم خلک دغسې کوي که نه کوي. خود مونږ چې کله ماشومان وو نو دا ناوې به بیا درې ورځې دغسې په کټ ناسته وه. دی وخندل ځکه چې واده ورته را یاد شي. خو زه ګوره د واده قابل نه یم، تاسو واده کوم، زه د واده قابل نه یم. صحیح شوه؟ او زه ښځه هم نه یم. نو صحیح شوه؟ کنې اوس خو په ټوله دنیا کې یو عذاب روان دی، د نارینه سره واده او د جنۍ سره واده، او دا هیومن رائټس دی، دا وایي د انسانانو حقوق دي. دا څه شی دي؟ دا د انسانان الله دې موږ د دې عذابونو نه بچ ساتي. خدای مې له دې بې غیرتۍ نه بچ ساتي. الله مو دې بې حیایۍ نه پرده وساتي. ټول امین وایي. دلته هم دا تحریک در پرده چلیږي، که تاسو ته پته نشته. تاسو نیکان خلک یې په نیک ځای کې ډېره یې، تاسو ته څه پته ده؟ مغرب دې لپاره ډېرې پیسې لګوي. عزیزانو، عروس حضرت قرآن نقاب آگاہ پراندازد کہ دارالملک ایمارا مجرد بین دزغوغا. نو پخوا کلچر دا او ثقافت دا او کویدن به شاکال دو کاله به الک او جنۍ دا به کویدن کړي ناست. صحیح. اوس چونکې یو عقد خو به شوی لہذا یو بل ته به رغبت پیدا کېده غایبانه، یو بل به لیده نه. دا د کلچر تقاضا وه. خو دې رغبت پیدا کېدو سره هغه محبت به ډیولپ کېده. نو د دې وجې واده به وکړو، ټول عمر به یوې ښځې یو خاوند سره او یو خاوند یوې ښځې سره تېرو. صحیح ده که صحیح نه ده؟ لږ زور سره. نو زمونږ د پښتنو معاشره کې هغه زمانه کې د طلاق دا رواج نه و که و پکې، بلکې چا چې به طلاق ورکړو هغه به خلکو ځان سره په صف کې نه پرېښود. دې ته موږ اوس سوشل بانډ، معاشرتي بندنونه، او معاشره سمیږي معاشرتي بندنونو سره. نو موږ په خپله دا بندنونه مات کړ، تباه برباد وکړل. نو اوس قانون په کار دی، قانون کې ورته دا کار کولی شي. شریعت اسلامي په قانون دومره زور نه ورکوي لکه په اخلاقیاتو کې زور ورکوي. ځکه اخلاقیاتو سره هر سړی د خپل ځان په خپله جج هم شي او د خپل ځان په خپله پولیسمین هم شي. دې ځان کټ کوي او دې ځان جج کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل، تاسو خبر باندې پوهېږئ ټول؟ دا دې خوا خلک هم پوهېږي او دا دې خوا او دا مخامخ چې ټول ناست دي. او نو بس دا شریک ګاډی زه به هم ټیله ورکوم، تاسو به ملګري ټیله ورکوئ. نو زه تپوس کوم نو تاسو به جواب راکوئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خطبه کې وویل، حاسبوا قبل ان تحاسبوا.
اے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، وی ځان سره احتساب وکړئ. موږ ورته انګریزي کو سیلف اکاؤنټیبلټي څه شي خود احتسابي. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، وی ځان سره په خپل حساب کتاب وکړه. کہ سپردم پتو مایه خیش را، سپردم پتو مایه خیش را، تو دانی حساب کمو بیش را. ځان په خپل حساب کتاب باندې په خپل پوهه که غفلت دی وکړو نو چې څوک په ځان پوهېږي نو بیا به یې سر والي، چې څوک په ځان پوهېږي نو خدای به جهنم ته لېږلی. الله دې موږ معاف کړي. نو ځان سره دې دنیا کې د مرګ نه مخکې حساب وکړي. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، وی ځان سره حساب وکړئ مخکې د دې چې تا سره به حساب کولی شي. الله به کوي در سره، الله به کوي. او الله تعالی فرمایي چې یوم ندعو کل اناس بامامهم، وایي یوم ندعو کل اناس بامامهم فاما من اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ من بہر طبقہ ہر فرقہ داوی دا امام بنا مباد راو بڑو چیا امت آدم دا پا سیکوینس کے برازی سکے برازی ترتیب کے چکم ترتیب بانے دنیا تراغلی دی پاغا ترتیب بے احتساب شروع ہوئی. یا امت آدم او دا آدم امتا تاسو نام دراشه اخلاص. یا امت نوح او دا نوح امت اولان دراشه. یا امت ابراہیم او دا ابراہیم امت اولان دراشه. یا امت موسیٰ یا امت عیسیٰ. او آخر کے بس ابن نمبر رشی، آخر کے بس ہوشی. نو حدیث کی رضی ابن عباس روایت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې دا امت د خدای نظر کې ډېر قدر او قیمت لري. ډېر قدر او قیمت کې زما استاد دخل نشته. دا ټول کمال د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. مولانا عبد الله صاحب یو ډېر ښه کلام ویل دی، یو ډېر هغه شروع کړی دی او په هغه شروع کې د عقاید یو خاصه مسله ذکر کړې ده چې خالق د خیر او شر په جهان نشته بیلتا قربان شما مول. د خیر و شر ما خالق سوک دے او کاسب سوک دے انسان. وی خالق د خیر و شر پا جہان نشتا بیلتا قربان شما مولا تعز من تشاء و تذل من تشاء. او بیا ورپسې وی څنګه وی د امر اسجدون چې انکار وکړ ابلیس، دا امر اسجدون چه انکار کرو ابلیس، او دا حق نه دا آدم چه استکبار کرو ابلیس. نو ظالم شلو بدبخت شو اخطاپ واویلا قربان شم مولا. یو شیر پکی ویلے دے، یو سی پکی ویلے دے، شیر پکی ویلے دے چه تایخ پا ابراہیم باندکرو دا نمرود اور، تایخ پا ابراہیم باندکرو دا نمرود اور، خلیل دکلو بچ او دا نمرود دکلو مختور. اثر و دا غطور دا مدینی دا مصطفیٰ قربان شم مولا. تکا چه دا غا پا شام مبارکی که محمد رسول اللہ نصفر آروانوا نو که آغا پا اور کس وزید دلوے نو دا کمال دنیا تا نمیناوی دا نو آغا وی چه اثر و دا غطور دا مدینی دا مصطفیٰ قربان شم مولا قربان شم. دوشی مدرسی ترازم نظمہ رایات الشیخ یذکر بالشیخ. حضرت شیخ رحمه اللہ بابا جی میں رایات آغا وقت مونگ باندې ډېر سخت تخت و چاره سره مرګرتیا نه کوله صحیح او معذرت سره خو سپینګیرو خورا سره بالکل مرګرتیا نه کوله. د سپینګیرو دا مونږ داسې کړو چې پرې خودونه فخر منها فإنك رجيم. مونږ به بیا هم ځان له لار پیدا کړه ننوتوبه. مولانا صاحب هم کله کله بې دمه او بې حوصلې غوندې شي، ما ورته ویل ته وزرې ووت الوتې شي صحیح. نو په هغه وخت کې په دغه بزرګانو علماو کې حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب رحمت الله علیه
د دې غرونو د کوهستانونو تر دې غرونو به سره ختم نو چې دلته راشم نو هغه مې رایت چې الله تعالی د درجات عالیه ورکړي د هغه عظمت د داسې پس آمین تقاضا نه کوي لږ تیره آمین الله د درجات عالیه ورکړي نو عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې یوم ندعو کل اناس بامامهم فاما من اوتی کتابه بیمینه فاولئک ما ته چاوي قصد ما هم ودا قراءت تجوید باندې یو کتاب لیکل دی ما یو ما تجوید او قراءت ویلي دي سبقا صحیح ما قاری صاحب سے تانوین میں ویلي دي او ما زه قرآن قراءت کې نه وم زه قرآن پښتو کې وم صحیح شو نو دا یو قراءت کې ما دا یو لسم دی یوم ندعو کل اگر دې ټول قاریو ما ته وې چې ته وایې نو زما زړه جاړي ما دا زما د ایمان دلیل دی چې یوم ندعو کل اناس بامامهم فاما من اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا بل اللہ فرمائے یومئذ تعرضون جزاک اللہ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللہ تعالیٰ بدا کتاب خلاص کے ورکین ایک اللہ تعالیٰ دے منگا اصحاب الیمین وگرزے حضور ہوئے اللہ دے منگا اصحاب الیمین وگرزے فاما من اوتی کتابه بیمینه چې چاته دا عمل نامه ورقه اعمال په خلاص کې ورکړی شي فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیہ فیقول نو ما مرګرو ته دې دا ور سره ولیکي چې فیقول فرحا د خوشاله د وجه بچلا کی ځکه چې غسړی یا د غم نه وای یا نو دې به فیقول فرحا فیقول دې بوي حال کونی فرحا دې خوشاله فرح څه څه ده وزن فاعل رواه ابن حاجب ها اوكي جزاك الله دار صفت مشبہ وزن دے فاما من اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیہ واخلص دا زما برنامه خوشاله بشي د کوم طالب علم چې نتیجه خراوزي A+ غستې دا خوشاله زما نتیجه وګوري نو تاسو به دا خوشاله خلک وایي چې دا نتیجه وګوري الله دې وکړي چې موږ دغه طبقه کې شو فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ لکه دغه طالب علم چې بیا نه صرف دا چې په دې د خوشاله اظهار کوي وایي ما سړی ځان وجره د خوب به مې نه کو د شپې به خو مور به راته ویل د شپه ټول تقریر کوي نو دا سړی به مل آخرت کې دا ټول تقریر کوي چې انی ظننت انی ملاق حسابیہ ځوان په معنا د یقین شای مستعمل دی په عربی انی ظننت ایقنت انی ظننت انی ځکه ځوان په عقیده کې معتبر نه دی که معتبر دی په ځوان سړی معتقد کیږي پس کیږي انی ظننت انی ملاق حسابیہ وما یقین کړو چې زمې لاوي تو کې حساب پر سر په دې ها نه پوهېږم چې دا آیت په اخر کې دا ها په دې صورت کې راغلی دی اجزا رواه لاهور رواه لاهور انی دا هذا سکتیرا انی ظننت انی ملاق حسابیہ وی زما یقینو چې زملاق کېدون کې خپل حساب سره ورپسې الله سوی وای انی ظننت انی ملاق حسابیہ
فهو في عيشة راضية في جنة عالية. دا